ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور تک نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی۔ لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ اب واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا، تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، تو اب باہر موسم کی خرابی کی وجہ سے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا پر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کے دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ صبح بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہار کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے ایک پردیسی مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہار کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال گربھ پھر بیٹی ہوئی۔ تب دیہی لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھی پر بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد نے اپنی دال نہ گلی تو دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلدی ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گئی۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھی۔ اس دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت سخت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلایا اور بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئی۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تتر کا شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کے لاؤ۔ خود شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر شہزادے نے تتر صاف کر کے ساتھ لائے، مشکیزے سے دھوئے اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھوپڑی پہ پڑی، جہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کھڑی وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی
वो उठकर उसके पास पूछने आया और लड़की से अपना तारुफ करवा के पूछने लगा। इतने में उन्हें जलने की बू आई। वजीरजादा भागकर वापस आया पर तब तक तितर जल चुका था। वजीरजादा बहुत परेशान हुआ तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून देती हूँ। फिर उस लड़की ने उसे तितर भून के दिए। शहजादा काफी देर से इंतजार कर रहा था कि वजीरजादे ने इतनी देर क्यों कर दी। पहले तो बड़ी जल्दी भून लिया करता था। वजीरजादा जब भुने भुने हुए तितर लेकर वापस आया और शहजादे ने खाए तो शहजादा हैरान होकर वजीरजादे से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मजेदार तितर कैसे भून लिए। आज से पहले तो तितर तेरे हाथ में ये लज्जत नहीं थी। तब वजीरजादे ने उसे बताया कि यहाँ से थोड़ा आगे एक झूंपड़ी है, उसमें एक हसीन लड़की रहती है। उसने भून के दिए क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तितर तो जल गए। उधर छोटी शहजादी वापस झोंपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ नदी पे कपड़े धोने गई हुई थी तो बड़ी बहन ने उसे वजीरजादे के आने का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो मुझे देखता रहा और उसके लाए हुए तितर जल गए। तब छोटी ने बड़ी बहन से कहा कि देखना, अब शहजादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहजादा तुमको पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के पास चली जाना और शादी कर लेना, मेरा नाम बताना। बड़ी शहजादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी ने ना माने। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगी पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। यह कहते हुए वो बाहर गई और जब वापस आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वो उसने बहन को देते हुए कहा कि जब शहजादा तुमको लेके जाए तो तुम तमाम रास्ते ये फूल एक एक करके गिराती जाना। इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझा कर छोटी झूपड़ी से निकलकर एक दरख्त के ओंट में हो गई। इतने में शहजादा वजीरजादे के साथ आ गया। जैसे ही उसकी नजर पड़ी शहजादे पे पड़ी, वो उस पे फिदा हो गया। शहजादे ने पूछा कि वो इस जंगल में तन्हा क्या कर रही है तो शहजादी ने छोटी शहजादी की समझाई हुई बातें बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ मर गई, बाप लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर गुजर बसर करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए अकेली रहती हूँ। शहजादे ने जब ये सुना तो उसने फौरन शादी की पेशकश की और उसे साथ चलने को कहा तो शहजादी चलने को तैयार हो गई। शहजादी ने एक गठड़ी ली जिसमें सफेद फूल थे। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहजादी एक एक करके फूल गिराती रही। उधर छोटी शहजादी दरख्त की ओट से निकली और सफेद फूलों के पीछे चलने लगी। शहजादा शहजादी समेत महल में पहुंचा और सीधा बादशाह और मलका के पास आया और उनको शहजादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहजादी से दूसरी शादी करना चाहता है। शहजादी की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब उन माँ बेटी को पता चला तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, पर शहजादी की बीवी जानती थी कि शहजादा जिस काम की ठान ले वो करके ही रहता है। इसलिए उसने बाजार बेहद खुशी का इजहार किया और कहा कि कितना अच्छा लगेगा, शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सोतने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब ये खुशी से इजाजत दे रही थी तो बाकी किसी को भला क्या इतराज हो सकता था। यूं धूमधाम से शादी हो गई। छोटी शहजादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का समा था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो बूढ़ी ने बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक बहुत प्यारी लड़की मिली है और शहजादा उससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी से पूछा कि क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है और रहने की जगह भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहां ही जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कि कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी
उसने छोटी शहजादी से कहा कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। बूढ़ी औरत जवानी में महल में नौकरानी थी, अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ा हुआ था। शहजादी ने कहा, ठीक है, पर अम्मा मैं काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे महल में काम दिला सकती हो? बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की तरफ चल दी, जहाँ हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा उसको लेकर जब महल में पहुंची तो सामने शहजादे की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने तस्लीम बजाते हुए बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। इसके माँ बाप मर गए, इसको महल में काम पे रख लें। पहली बेगम ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए कुछ सोचा, फिर इसलिए अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, यह महल में सब कनीज़े मलिका की ताबेदार हैं, मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती। तुम अगर यहाँ मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुमको बहुत सारा जेवर पैसा दूंगी। छोटी शहजादी जान चुकी थी कि ये शहजादी की पहली बीवी है। दूसरा, उसकी बातों से भी उसकी साजिश की बू आने लगी थी, इसीलिए जल्दी से बोली, हाँ जी मलका साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी मलका नहीं, उसकी बहू हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। उस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मलका भी बन जाओगी। जिस पर पहली बीवी कहने लगी कि तुम बहुत काम की चीज हो, बस तुम आज से इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। उस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल, आप मुझे जबरदस्त पाएंगी। शहजादे की पहली बीवी उस लिए बड़ी शहजादी के कमरे में आई और उससे कहने लगी, ये आज से तुम्हारी कनीज है, तुमको जो भी काम हो इससे करवा लिया करना। इस पर जब शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं शहजादी। शहजादे की पहली बीवी कहने लगी कि महल में बहुत काम है, मैं जरा वो देख आऊं। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। छोटी ने बड़ी को नहीं बताया कि यहाँ महल में उससे असल में क्या काम लिया जाएगा। शहजादे की शादी हो गई, सब बहुत खुश थे, सवाए शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन उसके पास रहती थी और वो दोनों मिलकर सोचती रहती थी कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकती थी। मलिका बादशाह और शहजादा बहुत खुश थे, इसलिए शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। इधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। उसने बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब छोटी शहजादी उसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी उससे कितना जलती है। वो अगर बता भी देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। छोटी बीवी का छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें मैंने इस वक्त कहा था ना कि साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा के रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद शहजादी जानती थी अब बताने का मतलब था कि शहजादियां झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया। शायद ये दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं, इसलिए छोटी ने सख्ती से बड़ी बहन को मना कर दिया कि वो किसी को नहीं बताए। विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि ये काम मैं बहुत आसानी से करूंगी। चनाचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया कि जाकर इसको मार दो और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेट कर पिछले दरवाजे से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा
اماں یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب واپس محل میں آئی تو وہاں عجیب صورت حال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کے بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، پر وہ نہ مانی، کہنے لگی کہ وہ شہزادی سے بے حد پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھے سے پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اس دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا، اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشیں ہو گئی، اس لیے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ اب بادشاہ تھا اور اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پہ کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ ایسے نہ کرے، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی کہ اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، ارے نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو اس کی بہن تھی سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی عقل پہ ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرف پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ محل میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا، بس اب تو اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو جو کہ اب باپ کی جگہ وزیر بن چکا تھا حکم دیا کہ وہ ایک بڑا سا پنجرا بنوائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھوکا کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تاعمر ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک میں رکھ دیا گیا جہاں ہر آتے جاتے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے یاد آتے۔ وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اسی لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور دونوں بچے کی پرورش کرنے لگی۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کنارے پانی پلانے لگے۔ وہ ابھی پانی پلا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں 2 نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ میں گا رہے ہیں، کاٹ کا گھوڑا لوہے کا لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔
बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। वो उनके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी लगाम होती है? उस पर बड़े लड़के ने बोला कि क्या कभी एक इंसान औरत बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? बच्चे की उस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। बादशाह ने कहा कि ये सबक तुमको किसने पढ़ाया है? उस पर बच्चे ने बोला कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को उस झूपड़ी में लेकर आए जहाँ कुछ अरसा पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ लेकर गया था। बादशाह यहाँ अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा कि ये लड़की, ये बच्चे कौन है और ये सारा क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। इस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही सब कैसे पता था? उस पर शहजादी बोली कि हम भी कोई आम जात के लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो कि एक लकड़हारे थे, के पास पनाह लेने आए थे। वहीं उनको हमारी माँ पसंद आ गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में ना सिर्फ हमारे माँ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारा बाप बादशाही से भी उसका शिकार हो गया और साजिशों ने कैसे हमारे बाप को मार डाला। हम बहनों को हमारे बाप की एक वफादार कनीज वहां से रातों रात लेकर इस जंगल में आई, वरना हम भी जिंदा ना बचते। इसलिए मैंने बहन को मना किया कि वो हमारे रिश्ते किसी से बयान ना करे। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अर्सा बाद में सामने आ जाती, मगर महल में पहुंचते ही मुझे इल्म हो गया कि बहुत जल्द बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिश होगी, क्योंकि आपकी मलका ने इत्तेफाक से मुझसे ही सारा काम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश करने लगी है, वो दोनों आपस में बहने हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर आखिर तक महल छोड़ने और बड़ी मलका की सजा तक सारा किस्सा रो रो कर सुनाया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं, आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वो मलका को नहीं छोड़ेगा, उसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने रोक लिया और कहा कि वो छोटी मलका के मुजरिम है। पहले तो आप उसे बाइज्जत रिहा करें और उसके बाद छोटी मलका को अख्तियार दें कि वो उसके लिए सजा तजवीज करे। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की तजवीज बहुत पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी शहजादी बहुत रहमदिल है और वो उसे माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वक्त वापस नहीं आ सकता था जो छोटी मलका ने कैद में गुजारा था। एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई और दो बच्चों ने बिन मां के गुजारा था। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़े पे बिठाया और वजीर, जो काफी देर से अक्लमंद शहजादी के चुपके चुपके देख रहा था और उसकी ये हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही थी, को मुस्कुराते हुए हुक्म दिया कि वो शहजादी को अपने घोड़े पे बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादे को घोड़े पे सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मलका के सामने हाथ जोड़ के रोने लगा और कहा कि "ए मलका, मुझे सारे वाक़े का इल्म हो चुका है। मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ।" मलका को बाइज्जत रिहा करवा कर बड़ी मलका को उसके सामने पेश किया गया और वजीर ने सारा किस्सा सबके सामने छोटी मलका को सुनाया। छोटी मलका बहन को गले लगा के किस्सा सुन रही थी। जब उसने पता चला कि ये दोनों बच्चे उसके हैं, अपने बच्चे हैं, तो रो रो कर उस हिचकियां बंद हो गई। वो बच्चे और बहन को गले लगाते रोती रही। आखिर बादशाह ने कहा कि आज इसको अख्तियार है, वो बड़ी मलका को सजा देकर दे। मगर छोटी मलका ने ये कहकर उसे माफ कर दिया कि क्या वक्त वापस नहीं आ सकता, दूसरा ये सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो जरूर होना था,
اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔